ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਇਹ पटरी इधर आ रही है। हुण मैं तुहानूं विखालना कि पटरी कित्थे जाके बंद हुंदी है, क्योंकि जिस तरह कि तुहानूं दस्सिया है कि ये पाकिस्तान दा आखिरी स्टेशन है। इस तो अगे ट्रेन नहीं जाती। अच्छा दोस्तों, यह जिहड़ा गार्डर है ये तो हदूद कि अगे ट्रेन नहीं जाती, अगे खत्म हो जाता है तो कश्मीर का इलाका यह पहाड़ नज़र आ रहे कश्मीर के तुहानूं बॉर्डर तो उस तो बाद फिर कश्मीर है। तो यह जिहड़ा हैगा गार्डर ते मैं पढ़ना कुछ लिखिया है लिखा जी वेस्ट कुंबरलैंड स्टील 1899 या 88 लिखा है। जी सिग्नल डाउन करने वास्ते लीवर जड़ा ये प्लेटफॉर्म ते एक लग्या। देखो जी तबाही वीरानी ते बजुर्गों दी यादां बस रह गई, बाकी कुछ नहीं। तो यह मैं तुहानूं अंदर विखालना इहदा मुसाफरखाना। यह जनाब सब तो पहले मुसाफरखाने च आउंदा टिकट घर। ਜਿਹੜੇ अंग्रेज़ बना गया लेकिन हुण तबाह हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं औरंगजेब बेग एक नई वीडियो में तुहाडी खिदमत हाज़र। तो इस वेले मैं मौजूद हैगा वा चक अमरू रेलवे स्टेशन, जिहड़ा कि कहा जा सकता है कि जम्मू की सरहद ते पाकिस्तान का आखिरी स्टेशन है, यानी कि इस तो अगे ट्रेन नहीं जाती। हुण इत्थों तक भी ट्रेन नहीं आती, लेकिन जो ये स्टेशन बनाया गया सी ये आखिरी स्टेशन बनाया गया सी। अगे जम्मू कश्मीर का इलाका तो इंडिया के हाथे जोड़े पिंड ने वो आ जाते हैं। ये स्टेशन चक अमरू लाला अमरनाथ नामी एक गैर मुस्लिम इस पिंड के इस इलाके रहिंदा सी। उन्हें जगह दी सी अपने साथी जगह उस दौर के अंग्रेज़ नूं कि मेरी जगह च तुसीं स्टेशन बना लो। फिर उहदे ना उन्हें शर्त रखी कि नाम मेरा भी विच आए। फिर अमरू यानी अमरनाथ तो चक अमरू इस स्टेशन का नाम रखा गया, जो अज भी चक अमरू है। लेकिन इत्थे उनको 25 साल तो ट्रेन नहीं चल रही, लिहाजा ये सारा स्टेशन भी तबाह हो गया और इत्थे बड़े बुरे हालात ने। तो मैं तुहानूं इहदी सैर भी कराना और वेखना कि अज के साल च चक अमरू की इत्थे लगी है जी फटी। इतों प्लेटफॉर्म स्टार्ट हो जाता है या ये कह लो कि इतने प्लेटफॉर्म खत्म होंदा। तो इस साइड नूं अगे जाके ते ए बिल्डिंग हैगी। लो जी ए चक अमरू रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म इतों स्टार्ट होंदा। ए प्लेटफॉर्म स्टार्ट हो गया तो ए लग्या बोर्ड जिहदे उत्ते लिखिया होंदा सी इत्थे उर्दू चक अमरू, थल्ले अंग्रेजी ते चक अमरू। तो यह प्लेटफॉर्म यह पिंड चक अमरू पिंड। तो मेरी पिछली साइड ते कोई स्टेशन नहीं है, बल्कि जम्मू की बॉर्डर है। उस तो बाद फिर आखिरी स्टेशन है। इस तो बाद ट्रेन अगे कभी भी नहीं गई। तो इस साइड ते शकरगढ़, नारोवाल, जसड़ इस साइड ते। तो यह प्लेटफॉर्म यह जनाब पानी वाली टैंकी उस दौर की बनी है, पुरानी अज भी मौजूद है। ये पानी भरया जाता होंदा सी। यह देखो जी कितनी ज़्यादा लाइनां ने, क्योंकि ये चक अमरू आखिरी स्टेशन सी। तो यह देखो एक ए लाइन है, एक ए लाइन है, एक ए लाइन है, तो एक ए लाइन है। 4-5 लाइनां इत्थों हो जांदियां हुंदियां सन ताकि एक्सट्रा ट्रेनां भी इत्थे खड़ियां कीतियां जा सकन। कुछ ट्रेनां इत्थे रात पूरी खड़ियां रहिंदियां हुंदियां सन। तो राती 10 बजे मुसाफरों लैके आना, सुबह 5 बजे फिर निकलना होंदा सी या 6 बजे। तो हुण देखो यह पूरा ट्रेनों के लाइनों के मैं फिर रहा बिल्कुल जनाब तबाह हाल। पाकिस्तान का आखिरी स्टेशन जोड़ा कि जम्मू बॉर्डर पर है। यह जनाब टैंकी पानी वाली, यह टरबाइन लगी इस
ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ, ਪੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੋਈ। ਤੇ ਇਹ ਟੈਂਕੀ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੌਰ ਦੀ ਬਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਂਕੀ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਇਹ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਜਨ ਹੈਗਾ ਨਾ ਰੇਲਵੇ ਇੰਜਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਇੰਜਨ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਟੀਮ ਵਾਲੇ, ਭਾਪ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਲਾਈਨ, ਇਹ ਇੰਜਨ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਛੱਪੜ ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਜੋਹੜ। ਇਹ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋਹੜ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਚੱਕ ਕਮਰੂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੇਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ। ਉੱਤੇ ਚੱਕ ਕਮਰੂ ਲਿਖਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਉਰਦੂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਿਖਾਲਣਾ ਇਹਦਾ ਮੁਸਾਫਰਖਾਨਾ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸਾਫਰਖਾਨੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਟਿਕਟ ਘਰ। ਇੱਥੇ ਜਾਲੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਟਿਕਟ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੋ। ਇਹ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਬੈਂਚਿਸ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੋ ਮੁਸਾਫਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਘਰ ਇਹ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਟਿਕਟ ਘਰ, ਇਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਰਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਲਦੀ ਟਿਕਟਾਂ ਲਈਏ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ 2 ਟਿਕਟ ਘਰ ਸਨ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਮੁਸਾਫਰਖਾਨਾ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਜੀ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਬੈਂਚਿਸ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਬਣੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤਬਾਹੀ ਵੀਰਾਨੀ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੌਰ 'ਚ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਾਫਰ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਖਵਾਤੀਨ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਆਉਣ ਦਾ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੌੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਅੰਮੀ ਟ੍ਰੇਨ ਆ ਗਈ, ਟ੍ਰੇਨ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਾਫਰ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੀ ਸਿਗਨਲ ਡਾਊਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੀਵਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਘੁਮਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਲੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੰਗਲੀ ਇਹਦੇ ਆ ਕੇ ਫੇਰ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਸਿਗਨਲ ਡਾਊਨ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੀ ਚੱਕ ਕਮਰੂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਤੇ ਇਹ ਪਟਰੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਲਣਾ ਕਿ ਪਟਰੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਟ੍ਰੇਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ 1926-27 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਚੱਕ ਕਮਰੂ ਤੱਕ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਟਰੋਲ ਭਾਰਤ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਪਿੱਛੋਂ ਲਾਈਨਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਲਣਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪਟਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਹਦੂਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੈਰੀਅਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੱਸ ਬਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਟ੍ਰੇਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਜੇ ਲੱਗਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨ ख़त्म। ਤੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਚੰਦ ਦੇ ਘਰ ਨੇ, ਡੇਰੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਸ ਟ੍ਰੇਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਟਰੀ ख़त्म ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੱਗੀ ਟ੍ਰੇਨ ਬੰਦ। ਤੇ ਇਹ ਚੱਕ ਕਮਰੂ ਪਿੰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਇਹ ਵੇ ਲਾਈਨ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰੋਵਾਲ ਸ਼ਕਰਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫਾਟਕ ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਸਿਗਨਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ट्रेन प्लेटफॉर्म से अगे चली जानी सी। अगर सिग्नल डाउन नहीं ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਥੱਲਿਓਂ ਦੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਫੇਰਨਾ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਫੇਰਨਾ, ਤਾਰ ਖਿੱਚ ਜਾਣੀ ਤੇ ਸਿਗਨਲ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਕੁੱਲੀ ਕੋਲ ਜਨਾਬ ਉਹ ਸਿਗਨਲ ਵਾਲੇ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਖਲੋ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬੈਠ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਊਂਡ ਬਈ ਬਹਿਣ ਲਈ ਸਾਊਂਡ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਂਟੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਸਿਗਨਲ ਵਾਲਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਰਹੇ, ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਜਾਏ ਕੁਝ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰ ਹੈ ਇਹ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਫੇਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਤਾਰ ਇਹ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਸਿਗਨਲ ਡਾਊਨ। ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲੀਵਰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਾਂਟਾ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਸਿਗਨਲ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਕਾਂਟਾ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਿਉਂਕ ਦੇ ਘਰ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਿਉਂਕ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਇਹ ਕਾਂਟਾ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਲੀਵਰ ਅੱਜ ਵੀ ਲੱਗਾ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸਨ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ, ਸਿੱਖ ਸਨ, ਜੈਨ ਸਨ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੀਵਰ ਖਿੱਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਲੋਹੇ ਦਾ ਰਾਡ ਤੇ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਕਾਂਟਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਚੱਕ ਅਮਰੂਦ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਾੜ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਨੇ, ਇਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਾੜ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਪਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇ ਕੁਆਟਰ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੰਡ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਕ ਅਮਰੂ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕਿਸੇ ਦੋ 'ਚ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਤਸੱਵਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖਾਲਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਨ, ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ, ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ। ਉਹ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਕ੍ਰੈਪ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਹ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਬੈਂਚਿਸ, ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਨ ਸੀ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਜੇ ਸਾਰਾ ਚੱਕ ਅਮਰੂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਸਕ੍ਰੈਪ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਤਬਾਹੀ, ਵੀਰਾਨੀ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਹੀ ਬਸ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਣਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਇਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਲਿੰਬਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੀ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਗੋਦਾਮ ਹੈ, ਸਟੋਰ ਹੈ।
उस दौर का बनया रैक्स है ने पुराने ही। देखो ना सब बेबसी की तस्वीर। सारा जनाब है देखो है समान, यह कंडा पे है जरा समान तोलन वास्ते कंडा, एदा फर्श है फर्शी कंडा है। ए कुर्सियाँ, ए देखो बेंच कुर्सियाँ, अलमारी, ए बेंच पे ने जनाब है। तो यह प्लेटफार्म जोड़ा कि मुसाफिर ना उस दौर भर जाता होंगे सी, अज बिल्कुल खाली पे है। हम तुहानू लाइना दिखा लना, यह देखो यह प्लेटफार्म है ना, यह लाइन जी कि प्लेटफार्म नाल लाती, ज़्यादा गड्डियाँ इत्थे खड़ियां होंदियां सन आके, ताकि मुसाफिर आसानी के नाल इस साइड उतर जान। यह दूसरी लाइन जिथे अगर क्रॉसिंग होंदी सी, तो यह लाइन ठीक है। यह देखो तो यह जोड़े पिलर नज़र आ रहे हैं, ये पानी भरने वाले ने। ट्रेन के जो टॉयलटा इस्तेमाल होंगे पानी ट्रेन के अंदर, वो फिर जो आखिरी स्टेशन पर जाती है ट्रेन, उतो फिर भर लेंगे, फिल कर लेंगे। इनू पाइप ला के तो अमला ट्रेन की छत्त के उत्ते चढ़ के ना, फिर इतों पाइप ला के छत्त के रस्ते पानी हर डब्बे च भर के तो ट्रेन तैयार करके वापस इधर फिर चली जानी होंदी सी, क्योंकि आखिरी स्टेशन है। यह जी प्लेटफार्म चक कमरू, तो यह बिल्डिंग। यह जी प्लेटफार्म के उत्ते सरकारी पानी की टूटी लगी है, नलका होंदा सी, ये उत्ते बह के ना तो इतों टूटी रस्ते लोग पानी पींदे होंदे सन। तो यह भी हुण बिल्कुल किस्सा भरी ना माजी का हिस्सा बन चुके हैं। यह पिलर लगे तो लैंप लगा होंदा सी रोशनी वाला, वो भी खत्म हो गया। तो यह बेंच पुराना प्लेटफार्म के उत्ते बेंचा ते बह के ते ट्रेन का इंतज़ार करो, ट्रेन आई है कि नहीं। लो जी प्यारे दोस्तों, ऐसी आई दी वीडियो पाकिस्तान का आखिरी स्टेशन चक कमरू, तो ये मैनू इजाज़त दियो, रब राखा।